معزز موقر علماء ذوال احترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں پردہ نشین خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم بلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آپ حضرات نے مجھ سے قبل بھی مجھ سے پیشتر ہمارے علماء کرام کی جماعت سے مصطفیٰ کی باتیں، مصطفیٰ کی نعتیں سماعت فرمائی۔ کچھ دیر کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پورا مجمع اگر سننے کے موڈ میں ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ۔ ہاں ماشاءاللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے دیوانوں، قرآن کریم کے فداکاروں، شہداء ملت کے طلبگاروں، غوث اعظم کے جانثاروں، عطائے رسول خواجہ ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چھٹی منانے والوں، سرکار امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک کا نعرہ لگانے والوں، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بے انتہا محبت کرنے والوں، تمام اولیاء کرام کی محبت اپنے دلوں میں سمانے والوں، ہمارے خطیب و امام غلام احمد فریدی صاحب عرف لالا بھائی جسے بے انتہا محبت کرنے والے، اللہ کے حبیب مخلوق کے طبیب رب کے قریب فریادی کے مجیب دونوں عالم کے نصیب اقوام عالم کے نقیب عبداللہ کے راج دلارے سیدہ آمینہ کی آنکھوں کے تارے دائی حلیمہ کے جگر کے پارے کونین میں سب سے اکیلے اور دارین میں سب سے نرالے عشق الہی کے مت والے کالی کملی والے آقا کالی کوٹری میں کام آنے والے جنت میں لے جانے والے اور دوزخ سے بچانے والے صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پورا مجمع پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز و لوہو قلم سب تیرے ہیں، انہی کی محفل سجا رہا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی محفل سجا رہا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی۔ اور عرب بولتا ہے عجم بولتا ہے محمد کا کلمہ صنم بولتا ہے، عرب بولتا ہے عجم بولتا ہے محمد کا کلمہ صنم بولتا ہے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا یہ احمد رضا کا قلم بولتا ہے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا یہ احمد رضا کا قلم بولتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہو کہ آج کا یہ پروگرام، آج کی محفل، آج کا یہ جلسہ، آج کی یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا جلسہ الحمدللہ پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک بڑے پیر صاحب 11ویں والے بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں رکھا گیا ہے۔ ماشاءاللہ سب سے پہلے تو میں امام صاحب قبلہ کو اور ہمارے حسنین کمیٹی کے تمام ممبران کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ حضور غوث پاک کی یاد میں اتنا بڑا جشن سجایا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو دنیا و آخرت دونوں کی نعمتوں سرفراز فرمائے۔ جیسا کہ مجھے کہا گیا کہ حضرت غوث پاک کے بارے میں شان میں ہمارے علماء کرام نے بہت کچھ بیان کیا، اور آج کے جو ہمارے خطیب ہیں عالمی شہرت یافتہ، بہت ماشاءاللہ ہر طرف جن کے بیان کا، جن کے ناسیان الفاظ کا ماشاءاللہ ڈنکا بجتا ہے، حضرت علامہ مولانا احمد نقشبندی صاحب قبلہ، تو ان کا بیان سننا ہے ہم اور آپ سب کو۔ جیسا مجھے کہا گیا کہ حضرت یہ پیپاریان کا محلہ، یہ قصابان کا محلہ، یہ پیر پٹھان سے بہت محبت کرنے والے، بولو سبحان اللہ۔ کیا میں نے سنا وہ صحیح ہے کیا؟ سبحان اللہ کی آواز آئی نہیں۔ پیر ماشاءاللہ پیر پٹھان حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بہت محبت کرنے والے،
ہاں ہاں عزیزو، میں نے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، وہ یہ نہیں کہے گا پیر صاحب میں اللہ سے نہیں ڈرتا، سب ڈرتے ہیں۔ سچوں کو کہاں تلاش کرے، کون سے پلیٹ فارم پہ تلاش کرے، کون سے گاؤں میں تلاش کرے، کون سے شہر میں تلاش کرے، کون سی بستی میں تلاش کریں، کون سی جگہ تلاش کرے؟ تو عزیزوں میں آپ کو بتاؤں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ جامسر آپ کے قریب میں ہے، جمال الاولیاء آرام فرما ہے، اللہ کا کروڑوں احسان ہے، پیر پٹھان کے ہم شکر گزار ہے کہ کسی کو ایک جمال پیر پٹھان نے ہمیں دو دو جمالوں سے نوازا ہے۔ ہاں ہاں الحمدللہ۔ اور حضور غریب نواز کی ذات ہمارے درمیان موجود، حضور غریب نواز کی بارگاہ ہمارے نزدیک، حضور سلطان الطارقین کی بارگاہ ہمارے نزدیک، سرکار غوث پاک کے الحمدللہ یہ ولیوں کے، یہ جو حضور غوث پاک جو ولیوں کے سردار ہے، الحمدللہ یہ وہ خانقاہیں، یہ وہ بارگاہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں، الحمدللہ ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، خدا کی قسم یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ہاں ہاں عزیزو، حضور غریب نواز کی تعلق سے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سرکار غریب نواز کے چہرے کو دیکھتے، آپ کے حسن و جمال کو دیکھتے، آپ کی رہنائیوں کو دیکھتے، آپ کے اخلاق کو دیکھ کے، آپ کے کردار کو دیکھ کے لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے کہ یار اجمیر کے معین الدین کے اخلاق اور کردار کا یہ عالم ہے تو مدینے والے کے کردار کا عالم کیا؟ ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہو؟ ہاں ہاں عزیزو، الحمدللہ سرکار دادا شاہ جمال آپ کے پاس آرام فرمائے، پیر پٹھان کا اتنا بڑا کرم اور پیر پٹھان کی بارگاہ میں اتنے بڑے مقبول، میں نے اس لیے کہا کہ مجھے کہا کہ غوث پاک کے شان میں الحمدللہ آپ بولتے رہتے ہیں، اور خطیب دکن وہ بھی آپ کو بہت کچھ سنائیں گے۔ یہاں حضرت سلیمانی حضور پیر پٹھان سے محبت کرنے والے ہیں تو کچھ ان کے تعلق سے آپ بیان کریں، تو اس لیے میں آپ حضرات کو بس مختصر ان کے تعلق سے بتا کے اور پھر میں رخصت ہوتا ہوں، حضرت تشریف لائیں گے۔ حضور پیر پٹھان خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اتنا بڑا کرم اور اتنی مقبولیت دادا شاہ جمال کو کہ جس کی مثال پیش نہیں کی جاتی۔ آپ کے بیٹے تھے خواجہ گل محمد صاحب اور ان کے بیٹے تھے خواجہ اللہ بخش صاحب۔ خواجہ گل محمد صاحب کے بیٹے خواجہ اللہ بخش صاحب بیمار ہو گئے۔ خواجہ گل محمد صاحب نے کہا جمال میاں بیکانیری، آج بھی کتابوں کے اندر الحمدللہ بیکانیر کا نام توسا کے اندر لکھا ہوا، بولو سبحان اللہ۔ ہاں ہاں توسا کے اندر کتابوں میں جمال میاں بیکانیری استخارہ کر کے دیکھو، کچھ دیکھو پڑھائی کر کے، یہ اللہ بخش طبیعت بہت زیادہ علیل ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، بہت زیادہ کمزور نہیں ہو گئے، مولانا صاحب بہت زیادہ قاری صاحب قبلہ وہ بیمار ہو گئے۔ خواجہ گل محمد صاحب نے کہا آپ دیکھیں، آپ نے استخارہ فرمایا، استخارہ فرمانے کے بعد آپ نے صبح کا حضور آپ کے بچے کی عمر دراز ہوگی، آپ کے بچے کی عمر لمبی ہوگی۔ کہا کیا کیسے؟ یہ تو بہت زیادہ بیمار ہے، بہت کمزور ہو گئے، اور جو کنڈیشن دیکھ رہا ہوں میں، خواجہ گل محمد صاحب فرما رہے ہیں جو حالت دیکھ رہا ہوں مجھے نہیں لگتا ہے۔ کہا حضور میں نے نوٹ کیا، میں نے استخارہ کیا۔ کہا کیا؟ کہا حضور میں نے دیکھا ہے کہ خواجہ اللہ بخش صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور اس محفل میں پیر پٹھان بھی آرام فرما ہے، اس محفل میں قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی بھی آئے ہوئے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ اس محفل میں مولانا فخر الدین دہلوی بھی آئے ہوئے ہیں، اس محفل میں نصیر الدین چراغ دلی بھی آئے ہوئے ہیں، اس محفل میں نظام الدین محبوب الہی بھی آئے ہوئے ہیں، اس محفل میں سرکار خواجہ بختیار کاکی بھی آئے ہوئے ہیں، اور اس محفل میں سرکار غریب نواز معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے ہوئے ہیں، اور اللہ بخش بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ بخش کے سر پر پیر پٹھان کے تاج کو غریب نواز اپنے ہاتھوں میں لے کر خواجہ اللہ بخش آپ کے بیٹے کے سر پہ رکھتے ہوئے نظر آ رہے۔ حضور میں نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ آپ کے بچے کی عمر لمبی ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک ولی کامل شاہ جمال کے زبان سے الفاظ نکلے تھے، پورے توسا نے دیکھا، پوری ہندوستان، الحمدللہ اس وقت ہندوستان ملا ہوا تھا، ہندوستان پورا ہندوستان ہر طرف تھا، پڑوسی ملک وہ بھی شامل تھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ اللہ اکبر کبیرہ، پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی
ताला हयात में थे। और दादा शाह जमाल ने एक बात और की, हुजूर मैंने एक बात और देखी है कि आपके वालिद के गद्दी नशीन, आपके बेटे की आप मरने की बात कर रहे हो, आप कमजोरी की बात कर रहे हो, आप बीमारी की बात कर रहे हो। मैंने तो यहां तक देखा है कि ख्वाजा अल्लाह बख्श आपके बाप के गद्दी नशीन भी हो। पूरी जमाने ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की हयात में ही ख्वाजा गुल मोहम्मद साहब विसाल फरमा गए और ख्वाजा अल्लाह बख्श साहब एकदम सही और सालिम हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, पाक ने शिफाओं से नवाजा और आपके दादा के गद्दी नशीन बने। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये अल्लाह वाले हैं, इनके दामन से वापस दो। पीर पठान एक आशिक रसूल का नाम है, ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी एक दीवाना रसूल का नाम है, एक मस्ताना रसूल का नाम है। हुजूर से बेइंतहा मोहब्बत करने वाली जात का नाम ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी। आज हम और आप भी कहते हैं हुजूर से मोहब्बत करते हैं, या रसूल अल्लाह का नारा भी लगाते हैं, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं। हाँ हाँ, ईद मिलादुन नबी आते हैं तो घर में झंडे भी लगाते हैं। हाँ हाँ, हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हर महफिल में पहुंचते हैं। मेरे अजीजों में पूछना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हो, हुजूर की मोहब्बत का चिराग अगर अपने दिलों में जगाते हो तो जब मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हो तो शराब से दूर रहना चाहिए, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हो तो झूठ से दूर होना चाहिए, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हो तो फिर नमाजों के करीब होना चाहिए, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हो तो सजदों से करीब होना चाहिए, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से भी करीब हो और हदीस रसूल से भी करीब। मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वालों की अलामत होती है, हुजूर से मोहब्बत करते हैं नमाज से दूर है, हुजूर से मोहब्बत करते हैं सजदों से दूर है। वो मोहब्बत नहीं है, ये देखा हुआ है। पीर पठान को देखो, ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को देखो, आपके ताल्लुक से आता है कि आप बड़े जागीरदार, कई बीघों में आप खेत थे, अल्लाह पाक ने मालो दौलत से नवाजा था। पीर पठान हज़रत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो खेत की देख रेख करने वाला था, एक बंदा जो देख रात को खेत की रखवाली करता था, आपने उसको कहा यार 2-4 दिन से शिकायत आ रही है कि रोजाना खेत के अंदर कोई आदमी आता है और गायें खेत में डालकर चला जाता है, जानवर मवेशी खेत में डालकर चला जाता है, सुबह देखते हैं तो खेत के अंदर हमारे जानवर चरे हुए नजर आते। का हुजूर बहुत ध्यान रखता हूँ, पता नहीं किस वक्त डाल के जाता है, पता ही नहीं चलता है। आपने कहा आज मेरे मुसल्ला कहाँ है, साथ में लिया जाए, मेरे पानी का लोटा कहाँ है, वो साथ में लिया जाए। और आज खुद शाह सुलेमान तौसवी खुद खेत की रखवाली करेंगे, खुद की खेत की देख रेख करेंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर पीर पठान ख्वाजा शाह मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने खेत में पहुंच जाते हैं, मुसल्ला लगा लेते हैं, वज़ू बनाते हैं, रब की बारगाह में इबादत करना शुरू कर देते हैं। जब भी इशा की नमाज से फारिग होते हैं उसके बाद नवाफिल के अंदर कसरत करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही विलायत का ताज नहीं मिलता है आजकल हम, और आप देखते हैं पता नहीं कैसे कैसे 10-10 अंगूठियां डाली हुई है और हम पीछे पड़ जाते हैं। यार बाबा जी के पास सब कुछ है, उनके दामन को पकड़ने लग जाते हैं, उनको पीछे पड़ जाते हैं। हुजूर आप दुआ कर दीजिए, कोई आलिम हमारे जमात के इमाम साहब किबला बेटे और भी बहुत सारे उलमा किराम मुझसे बड़ी उम्र के होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह ये उनकी मोहब्बत है कि मैं आले रसूल हूं इसलिए कुर्सी में बैठा दिया, वरना ये जितने हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सरों के ताज है, ये बड़े बड़े उलमा किराम। इनको पूछो अगर कोई आलिम बेचारा कह दे कि यार इस बाबे के अंदर कुछ नहीं है, ये सिर्फ अंगूठियां दिख रही है या इसके बाल दिख रहे हैं, वो बाल नहीं है जो मुस्तफा की जुल्फों वाले बाल थे, वो नहीं है, अरे ये पहरान है सही है, तो कहते हैं अरे मौलवी साहब आपको पता नहीं, ये बहुत पहुंची हुई हस्ती है, ये बहुत पहुंची हुई हस्ती है। मेरे अजीजों कभी नहीं ऐसा हो सकता है जब तक नमाज ना पढ़े, जब तक सजदे ना करे, जब तक सजदों की तड़प पैदा ना हो, जब तक इश्क रसूल अल्हम्दुलिल्लाह सीने में ना समाए, उस वक्त ना तो विलायत मिल सकती है, ना विलायत की कहीं से कहीं दूर तक हवा मिल सकती है। हाँ हाँ अजीजों, ये बहरूपी है, बहरूपियों से बचा करो, आप उनसे दूर रहा करो। मैं कहता हूं अलल एनाम कहता हूं कि ऐसे दूरों की भी तलाश मत करें। खुदा की कसम अगर ऐसे कोई अगर शेख कामिल ना मिले तो मैं तो कहता हूं अपने इमाम से बैत हो जाया करो, अपने इमाम का मुरीद बन जाया करो, इसलिए कि खुदा की कसम वो 5 वक्त जमात के साथ नमाज हाँ पीर पठान सजदों की तरफ लेते हुए जब नवाफिल से फ्री हो गए, फारिग हुए, तो मुस्तफ़ा की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। हम 100 दाने वाली तस्बीह रखते हैं, वो हज़ारों दानों वाली तस्बीह रखते थे। हुजूर के जुल्फ़ों पर दुरूद,
हुजूर के रुखसार पर दुरूद, हुजूर के लबों पर दुरूद, हुजूर के सनाया उलिया पर दुरूद, हुजूर के सनाया सुफला पर दुरूद, हुजूर के अल्हम्दुलिल्लाह हर अज़े पे तो अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद, हुजूर के बारगाह में सलात और सलाम और दुरूद पढ़कर जब फारिग हुए तो देखा कि रात का एक हिस्सा नहीं, निस्फ हिस्सा नहीं, रात का तिहाई हिस्सा गुजरता हुआ नजर आता। जैसे ही तिहाई हिस्सा गुजरा रात का, जैसे ही तिहाई हिस्सा रात का गुजरा तो देखा कि एक आदमी धीरे से अपने मवेशियों को, अपने जानवरों को टोली की टोली पीर पठान के खेत में डालता है और उल्टे कदम धीरे से वापस निकलकर भागना शुरू होता। पीर पठान अभी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दुरूद पाक पढ़कर फारिग हुए, आपकी नजर पड़ गई। जैसे ही नजर पड़ी आप खड़े हुए, खड़े होकर आवाज दी, ओ बंदाए खुदा, आज तू भाग नहीं सकता, आज तेरी खैर नहीं है। पठान थे, आवाज के अंदर वैसी कड़क थी और फिर विलायत का मामला ही अलग था। जोर से जोरदार आवाज लगाई, ओ बंदाए खुदा, आज तू बच नहीं सकता, आज तू भाग नहीं सकता। जैसे ही पीर पठान ने आवाज लगाई, ख्वाजा शाह सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आवाज लगाई, वो आदमी कांपने लग गया, थरथराने लग गया कि विलायत का मामला अलग था और पठान थे, आवाज के अंदर वैसी ही कड़क थी। पूरे आदमी की पूरी बॉडी के अंदर वाइब्रेट चालू हो गया, कांपने लग गया, थरथराने लग गया और घबराने लग गया। पीर पठान ने कहा, तेरा नाम क्या है, नाम दस। ओ थोड़ा नाम के, नाम दस, क्या नाम है? पंजाबी बोलते थे, पंजाबी, थोड़ा नाम दस, क्या नाम है? वो आदमी घबराने लग गया, कांपने लग गया, थरथराने लग गया, पूरी बॉडी के अंदर वाइब्रेट चालू हो गया और बेसाख्ता जो उसका नाम था वहीं से घबराहट के आलम में निकला, हुजूर मोहम्मदा मोहम्मदा मोहम्मदा। उसका नाम मोहम्मद था। बेसाख्ता घबराहट के आलम निकला कि हुजूर मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। जब ये नाम सुना पीर पठान ने, अल्लाह अकबर कबीरा, अभी थोड़ी देर पहले हुजूर की जात पर दुरूद पड़ा था, बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर की जुल्फों पर दुरूद पड़ा था। बाबा मेरे लिए फरमाते, मुख चंद बदर शशानी है, मथे चमके लाट नुरानी है, काली जुल्फत अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिनमत बरिया, इस सूरत नू में जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा के रब दी शान आखा, जिस शान तू शाना सब बनिया, सुभान अल्लाह महसन का, सुभान अल्लाह माकमला का, किथे मेहर अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख आखी किथे जाड़िया। और आपके जो इमाम साहब किबला थे हजरत मौलाना गुलाम फरीदी साहब, बड़ी मुझसे मोहब्बत करते थे, बड़ी मोहब्बत करते। जब भी मैं बरेली शरीफ से आता था पूछते थे, या सही साहब बताओ पीर साहब वो दयार कैसा है, आपने हाजिरी दी नहीं दी, आप वहां गए थे कि नहीं गए थे? हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के रोज़े पे गए थे नहीं गए थे? उनके पीर घराने के सरकार इमाम अहले सुन्नत फासिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह टूटी हुई चटाई पर बैठ के थे, सरवर कहूं कि मालिक हो, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस पे ऐब तनाही से है बरी, हेरा हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल का आका कहूं तुझे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, पीर पठान ने जब उसका नाम सुना, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, हुजूर मोहम्मदा मोहम्मदा मोहम्मदा। ओ तेरी तो पीर पठान अभी दुरूद पढ़ के फारिग हुई थी, जैसे ही नाम सुना कहा मोहम्मद, कहा हुजूर मोहम्मद, कहो बंदाए खुदा सुन, फिर तुझे भागने की जरूरत नहीं, फिर तुझे दौड़ने की जरूरत नहीं, फिर तुझे डरने की जरूरत नहीं, फिर तुझे घबराने की जरूरत नहीं। ओ बंदाए खुदा सुन सुन, अगर तेरा नाम मोहम्मद है तो ये तो एक खेत है, अगर ऐसे हजार खेत हो तो मोहम्मद के नाम पर कुर्बान करता चला जाओ। मैं दिल बेचा मैं जिगर बेचा, जे सोना मोहम्मद आ जाए, मैं दिल बेचा मैं जिगर बेचा, जे सोना मोहम्मद आ जाए, अरे नी मैं अपना सारा घर बेचा, जे सोना मोहम्मद आ जाए, मैं अपना सारा घर बेचा, जे सोना मोहम्मद आ जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्हम्दुलिल्लाह इन अल्लाह वालों से अपने को करीब रखे अल्लाह पाक, अल्हम्दुलिल्लाह इन बुजुर्गान दीन से हमें वाबस्ता रखने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ की कमेटी माशाअल्लाह, हसनैन एकता कमेटी, बहुत सारे मेंबरान हैं जो सब अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे मुलाकात नहीं कर पाए, कई बंदों को मैंने बड़ा एक्टिव देखा, वैसे सभी माशाअल्लाह एक्टिव है और
नासिर साहब जो माशाअल्लाह इस कमेटी को हैंडल कर रहे हैं, मैं कहूँ लाजवाब है आपका इंतज़ाम। मुझे आज वो याद आ रही है कि मुफ्ती सलमान अजरी साहब अगर टाइम से जामसर पहुंचते तो आज आपकी मोहब्बतों को देखकर मैं अपने आप को ये बात कहने पर मजबूर हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता यहाँ होगा, प्रोग्राम जामसर में होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी अगर कभी प्रोग्राम होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके मोहल्ले मेरी तमन्ना है कि वो ज़रूर तशरीफ लाए। जो उलमाए किराम की मोहब्बत है, जो यहाँ आवाम की मोहब्बत है, शाहिद भाई, रिजवान भाई, बड़े मेहनती बच्चे मैंने देखा है, रात को 12 बजे अगर फ़ोन करे दीन के कामों के लिए, उलमा के ताल्लुक से, कुरान के ताल्लुक से, हदीस के ताल्लुक से, और अभी जो आपने एक काम और किया इमाम साहब क़िबला, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने दिल जीत लिया। उलमाए किराम से आपने राय मशवरा करके वो जो दारुल इफ्ता हजरत के नाम से शुरू किया, ये भी काबिल माशाअल्लाह तारीफ और बहुत ही मुबारकबाद काम जो आपने किया है, बहुत लाजवाब है माशाअल्लाह, बहुत खूब। इस चीज़ की ज़रूरत थी। हम तो शुरू से ही हजरत तशरीफ ले आए माशाअल्लाह, पूरा मजमा खड़े होके इस्तिकबाल करे, बहुत दूर से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, पूरा मजमा खड़े हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर शाने दक्कन, हुजूर शाने दक्कन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप हजरात, हजरत तशरीफ लाएं। बस मैं अपनी बात को इसी के साथ ख़त्म कर रहा हूँ। बस सुन ले ये बात मेरी, सभी हजरात खामोशी रखें और इस बात को सुन ले जो मैं कहना जा रहा हूँ। ये जो आपके सामने हस्ती तशरीफ फरमा है, बस ये बात कह के और मैं अपनी तकरीर को, अपने बयान को ख़त्म कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बीकानेर वाले बड़े खुश नसीब हैं कि महफिल किसके नाम से सजाई है आप बता दें थोड़ा सा, माशाअल्लाह, थोड़ा जोर से। गौसे पाक, ये अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट हुजूर गौसे पाक के रोजे की ज़ियारत करके तशरीफ ला रहे हैं अभी, और मुबारक पर मुबारक सोने पे सुहागा कि हुजूर गौसे पाक के रोजे से गरीब नवाज की बारगाह में होकर आ रहे हैं। उससे भी और अच्छी बात कि हुजूर गौसे पाक की बारगाह में होते हुए गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर देके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बा मुबारक रोहल शरीफ भी ज़ियारत करके आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते में सरकार सुल्तान तारकीन हजरत सूफी मोहम्मद हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला इन तमाम बुजुर्गान दीन का फैज लेकर और प्यारे नबी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बा मुबारक की ज़ियारत करके और हमारे बीच तशरीफ लाए माशाअल्लाह। तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। बस हवा का मौसम बता रहा है वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं, हवा का मौसम बता रहा है वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं, सवारी तैयबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।